இல்லஸ்ட்ரேஷன் 17 எம்டிபி 2021 ஏப்ரல் 2022 IND-AS 115 revenue from contract with customers. Question வந்து பார்த்தீங்கன்னா Telco T Limited enters into 2-year contract for internet services with the customer C. Customer C also buy modem and router that are compatible with T Limited's network. T Limited obtains equipment from third-party manufacturers. There is secondary market where modems and routers can be bought or sold separately for amount greater than scrap value. Determine how many performance obligations T Limited has now. See, first T Limited வந்து concludes that there are 3 performance obligations. One is modem, router and internet services. T Limited தான் enters into 2-year contract for service with customers. Customer C also buys modem and router they are compatible with the T Limited's network. அப்போ இன்னொருத்த வந்து இன்டர்நெட் சர்வீஸ் தரான், மோடம் வாங்கிக்கலாம், ரூட்டர். T Limited obtained equipment from third party manufacturers. அப்போ இது எல்லாமே தனித்தனியாக இருக்குது இல்லையா? அப்போ இது எல்லாமே வந்து டிஸ்டிங்க்டானு பார்த்தீங்கன்னா 3 performance applications. வாங்கிக்கலாம். Criteria 1 பார்த்தீங்கன்னா capable of being distinct. ஒன்று, customer can benefit from modem and router separately. They can be resold in the market. அந்த கஸ்டமர் வந்து ரீசோல்ட் பண்ணிக்கலாம். Internet service can also be used with other equipment. Therefore, each item can be provided benefit of its own. Criteria 2 பார்த்தீங்கன்னா distinct within the contract. T Limited does not significantly integrate modem, router and internet services. Internet services does not modify the modem or router. Therefore, the items are not highly interdependent. கன்க்ளூஷன் என்ன ஆயிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்றது வந்து விளக்கமாக அவங்க சொல்லிடுறாங்க. 18 வந்து பார்த்தீங்கன்னா V Limited granted a customer C 3-year license for antivirus software. Under the contract, V Limited promised to provide software license, update the software during the license period. Updates are critical to the continued use of antivirus software. Determine how many performance obligations entity has. Although license and updates appear separate, they are not separately identifiable because the software and updates are inputs to the combined item. The promise is to provide continued antivirus protections. Updates are essential for software to work properly. Therefore, they form one combined performance consider பண்ண முடியும். ஏன்னா இது எல்லாமே ஒரே டைம்லயே தான் ஒரே இதுல இருக்கும். அதனால ஆன்டிவைரஸ் ப்ரொடெக்ஷன் சர்வீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் லைசன்ஸ் அண்ட் அப்டேட்ஸ் தான். அதனால வந்து இது வந்து எல்லாமே சேர்த்து ஒரே ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்ளிகேஷன் தான் சொல்ல முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் நம்ம போகிறது வந்து இல்லஸ்ட்ரேஷன் 19. இல்லஸ்ட்ரேஷன் 19க்குள்ள நம்ம போகிறோம். கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம படிச்சிடலாம். Media company P Limited offers magazine subscriptions to customers. When customers subscribes, they receive a printed copy of magazines each month. Access to the magazine's online content. இப்போ பாருங்க, illustration என்ன சொல்லுங்க, media company P Limited offers magazine subscriptions to customers. When customer subscribes, they receive printed copy of magazines each month. Access to the magazine online content also. Determine how many performance obligations. அப்போ இவங்க பிரிண்டட் மீடியா மேகசின்ஸ் வாங்கினா தான் உங்களுக்கு ஆன்லைன் கண்டென்ட் உண்டு இல்லையா? அப்போ P Limited must check whether the promises are separate performance obligations, reason capable of being distinct. So customers can read a printed magazine separately. Customer can use online content separately. So both can be used independently. Printed magazines and online content are different formats. They do not modify or customize each other. So conclusion வந்து there are 2 performance தான். ஒன்று வந்து ordinary magazines, இன்னொன்று வந்து printed magazines. ஸோ ரெண்டுமே 2 விதமான பெர்ஃபார்மன்ஸஸ் அவங்க கிளியராக சொல்லிடுறாங்க.
அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா 20ல் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி கே லிமிடெட் என்டர் into contract with reseller D who sells software to end users. K Limited usually provides free telephone support to users. Both reseller and customer expect K Limited to provide this support. Determine how many performance obligations K Limited has. The software company K Limited enters into contract with the reseller D in software தரேன். The K Limited usually provides free telephone support to end users. Both reseller and customer expect K Limited to provide this support. இது வந்து இண்டிவிஜுவல் இதுன்னு கேட்குறாங்க. இப்போ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெலிஃபோன் சப்போர்ட் இஸ் a separate service. Even though it is a free, customers expect it. Therefore, it meets the definitions of performance obligations. There are two services. Telephone support is another services. Even though it is free, customers expect it. There are two obligations. நீங்கள் சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட் தனியாக கொடுத்துடலாம், டெலிஃபோன் சப்போர்ட் சர்வீஸ் தனியாக தரீங்க. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது வந்து மறுக்க முடியாதுன்னு அர்த்தம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 21. எஸ் Car maker N Limited gives 2-year free maintenance oil change tire rotations to customers. This is not written in contract, but it is advertised. Determine the performance obligations. ஏன்னா கார் மேக்கர் gives 2 years free maintenance. அதுலேயே ஆயில் சேஞ்ச் டயர் ரொட்டேஷன் பண்ணி தராங்க. இது வந்து தனியாக வருதான்னு கேட்டாங்க. இது வந்து அவன் ஃப்ரீயாக கொடுத்தாலும் சரி கொடுக்கலனாலும் சரி இது ரெண்டுமே தனி பர்ஃபார்மன்ஸ் தானே. இப்போ ஈவன் தோ மெயின்டெனன்ஸ் இஸ் நாட் ரிட்டன் இன் த கான்ட்ராக்ட், it creates a constructive obligation because the customers expect it. Therefore, maintenance becomes separate performance obligations. Conclusion: there are two performances: sale of vehicle, free maintenance services. ஏன்னா அப்படிதான் அவங்க சொல்றாங்க. கார் மேக்கர் என் லிமிடெட் 2-year ஃப்ரீ மெயின்டெனன்ஸ் சர்வீசஸ். அப்போ வந்து இது வந்து ரெவென்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெஹிக்கிள் when control transfers to dealer or customers, maintenance when service is performed. ஸோ ரெண்டு இடத்துல அவன் ரெவன்யூ எடுத்துக்கிறான் அப்படின்னு மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஏன்னா ரெண்டோட ஃப்ரீ மெயின்டெனன்ஸு கான்ட்ராக்ட் எழுதல அட்வர்டைஸ்மெண்ட் செலப்ளிகேஷன் கஸ்டமர்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. அதனால செப்பரேட்டு சேல் அப்ளிகேஷன்ஸ் ரெண்டு அப்ளிகேஷனுக்கு தான் அவங்க கிளியராக அவங்க சொல்லிடுறாங்க. இல்லஸ்ட்ரேஷன் 22. என்டிட்டி செல்ஸ் ஜிம் மெம்பர்ஷிப் 7,500 per year to 100 customers. Customers can renew it இயர் 2ல 6,000 ரூபா, இயர் 3ல ஒரு 6,000 ரூபா. சரிங்களா? அட்ரிஷன் ரேட் 50% each. Revenue to first year recognize contract liability. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்யூஷன் வந்து சொல்கிறாங்க அட்ரிஷன் ரேட்டு வந்து 50% குறையுதுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா. அட்ரிஷன் ரேட்டு என்ன ஆயிடுச்சு 50%. ஃபஸ்ட்டு வருஷம் 100 இருந்துருக்குறாங்க, 50% குறையிறாங்க, மிச்சம் தான் இருப்பாங்க 50 தான் இருப்பாங்க. இதில் 50% குறையிறாங்க, மிச்சம் தான் இருப்பாங்க 25 தான் இருப்பாங்க. அப்போ செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு 50க்கு 7,500. ஏன்னா இயர்லி தானே போட்டுக்கிறாங்க அவங்க பெர் இயரு. இப்போ வந்து என்னென்னா அவங்களோட ரேட்டு குறைஞ்சிட்டே வருதுன்னு சொல்ல வராங்க இல்லைங்களா. 22. அப்போ டோட்டலாக மெம்பர்ஸ் எத்தனை இருந்துக்கிறாங்க 175 இருந்துருக்குறாங்க. அப்போ 175 இன்ட்டு 7 போட்டால் 13,12,500 ரூபா. அப்போ ரெகனைஸ் ரெவன்யூ டு ரெகனைஸ் இயர் 1 அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ சொல்யூஷன் நம்ம பார்க்கலாம். அதே தான் நான் சொன்னது தான் இங்கே வந்திருக்கும். ஸோ எஸ்டிமேட்டட் மெம்பர்ஷிப் பார்த்தீங்கன்னா இயர் 1க்கு 100, இயர் 2க்கு 50, இயர் 3க்கு 25, மொத்தம் 175 மெம்பர்ஸு. டோட்டல் கன்சிடரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இயருக்கு தான் 7,500, மற்றதுக்கெலாம் வந்து 6,000 தான் சொல்லிக்கிறாங்க அந்த ரேட் இல்லையா. ஸோ குறைச்சிட்றாங்கல்ல. அப்போ 13,25,000 இங்கே வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஏன்னா 13,12,500 வரதுக்கு உங்களுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. உங்களுக்கு என்ன வந்துடுது பண்ணலாம் 12,000 வந்து அப்படின்னா 100 இன்ட்டு 7,500 50 இன்ட்டு
6000 3 லட்சம் 25 இன்ட்டு 6000 4,50,000 அப்போ 100 இன்ட்டு 7,500 7,80,000 அப்புறம் 4,50,000 போட்டோம் கரெக்டாக 12 லட்சம் வந்துடும் இல்லையா. அலோகேட்டட் ப்ரைஸஸ் அப்போ இனிமேல் வந்து 12 லேக் தான் இருக்க போகிறாங்க இல்லையா. அது 175 பேருக்கு அப்படின்னா ஒருத்தருக்கு எவ்வளோ அப்படின்னா 6,857 தான். அப்போ நீங்கள் ரெவன்யூ ரெக்கக்னைஸ்டு பெர் இயர் நீங்கள் இவ்வளோ எடுத்துக்கணும். ஆல்ரெடி நீங்கள் 7,500 எடுத்திருந்தீங்க, 7,600 அடிச்சிருந்தீங்கன்னா இந்த டிஃபரன்ஸ் அமௌண்ட் என்ன செஞ்சிருந்தீங்க கழிச்சிடணும்னு சொல்கிறாங்க. இதை மாதிரி ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துக்கிறோம். ஆனால் இது இம்பார்ட்டன்ட். எஸ் இல்லஸ்ட்ரேஷன் 23 பாஸ்ட் இயர் எக்ஸாமினேஷன் கொஸ்டின் தான், ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் கூட. என்டிட்டி சேல்ஸ் ப்ராடக்ட் 1000. Customers receives 40% discount vouchers for in next 30 days. நல்லா கவனிச்சுக்கணும். என்ன சொல்றாங்க, என்டிட்டி enters into contract for entity sells product A 100. Customers receives 40% discount vouchers for purchase in next 30 days. However, everyone will already receive 10% discount in promotion. Probability of voucher redemption 80%. Average future price is 500. Find the performance obligations. So கேள்வி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்டிட்டி வந்து சேல்ஸ் ப்ராடக்ட் வந்து 1000. கஸ்டமர் ரிசீவ்ஸ் 40% discount vouchers for purchase in next 30 days. However, everyone will already receive 10% discount in the promotions. Probability of voucher redemption is only 80%. Average future purchase price is 500. So performance obligation, standard selling price and allocation சொல்றாங்க. இது மூணு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா டிஸ்கவுண்ட் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் ஆல்ரெடி 10 வாங்கிட்டு இருக்கீங்க. அப்போ புதுசாக வந்து எவ்வளோ தான், அப்போ 30%. அப்போ எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ ஆஃப் வவுச்சர்ஸ் அப்போ எவ்வளோ இருக்குன்னா 500, 30% டிஸ்கவுண்ட்டு 80% தான் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. எப்படின்னா 40% டிஸ்கவுண்ட் வச்சு ஆல்ரெடி 10% மிச்சம் 30 தான். ரெமிஷன் எவ்வளோ தான், அவரேஜ் ஃபியூச்சர் ப்ரைஸிங். அப்போ 500 இன்ட்டு 30 இன்ட்டு 80 போட்டால் 120 ரூபா கிடைக்குது. இதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் செல்லிங் ப்ரைஸ். ப்ராடக்ட் ஏவோட ஸ்டாண்டர்ட் செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து எவ்வளவு, 1000 ரூபா. இப்போ வந்து 1120. இப்போ டோட்டல் ரூபா 1120. ஏன் நீங்கள் 1120 போட்டீங்கன்னு கேட்டீங்க. ஏன்னா சேல்ஸ் ப்ராடக்ட் ஏ ஃபார் 1000. அப்போ ஃபியூச்சர் ப்ரைஸ் தான் 500 ரூபான்னா அதுக்கு தான் இந்த டிஸ்கவுண்ட்லாம் அவங்க போட்டுருக்காங்க. அப்போ 1120 டிரான்சாக்ஷன் ப்ரைஸாக இருக்கும். ஆனால் 1120 1000 ரூபானா 1000 ரூபாய்க்கு எவ்வளவு. இப்போ வவுச்சர்ஸு புரியுதுங்களா. ப்ராடக்ட் ஏ அல்லோகேஷன் எப்படி நம்ம பண்ணணும்னு கேட்குறாங்க. 1120 ரூபா அது டோட்டல், அது 1000 ரூபாய்க்குன்னா மிச்சம் 1000 ரூபாய்க்கு எவ்வளோ 890 ரூபா வந்துடும். அப்போ 1120 ரூபா 120 ரூபாய்க்கு. அப்போ ப்ராடக்ட் ஏயோட வேல்யூ டிஸ்கவுண்ட் வவுச்சர்ஸோட வேல்யூ. அப்போ 1120 ரூபான்றது வந்து உங்களுடைய டிரான்சாக்ஷன் ப்ரைஸுக்கு, 1120 ரூபான்றது உங்களுடைய டிஸ்கவுண்ட் வவுச்சர்ஸுக்கு. அப்போ 110, 890. அப்படிதான் பிடிச்சு. ஸோ வெரி சிம்பிளான கணக்கு தான், பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஆனால் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸஸ் அலோகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி ஈஸி. இல்லஸ்ட்ரேஷன் 24 பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கஷ்டமே கிடையாது, ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான சொன்னேன். Cable company provides TV services for ₹800 per month for 3 years. Customer benefit from services as it is received. Determine the performance obligation. ஒரு கம்பெனி வந்து டெலிவிஷன் சர்வீசஸ் வந்து ஃபிக்ஸ்ட் மந்த்துக்கு கொடுக்குதுங்க. கேபிள் சர்வீசஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஓவர் டைம் பிகாஸ் கஸ்டமர்ஸ் கன்சியூமர்ஸ் ரிசீவ் பெனிஃபிட் ஃப்ரம் இட்ஸ் as it is provided. Customers generally benefit each day that they have access to cable services. Determine how many performances. 3 yearsக்கு நம்ம 300 போனோம்னு கேட்டா each period of service is distinct, but all periods are treated as a one performance obligation. Satisfied over time, revenue recognized over time. அப்போ 3 வருஷத்துக்கு அவங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஏன்னா கஸ்டமர் தினமும் பெனிஃபிட் கிடைக்கிறாங்க. ஆனால் ரெவன்யூ ஓவர் டைம் ரெக்கக்னைஸ் செய்ய வேண்டும். அதே மாதிரி பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்ளிகேஷன், தட் இஸ் a single obligation, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இல்லஸ்ட்ரேஷன் 25 முடியுது.
கொஸ்டின் 25 வந்து மேனுஃபேக்சர் வந்து 100 M ships 100 dresses to retail A under consignment arrangement. Retail pays 20 per dresses only when sold. Manufacturer can ask retail to return or transfer goods determined when control transfer. But control does not transfer when the goods are delivered. இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க 25 ரொம்ப சிம்பிள் மேனுஃபேக்சர் எம் ships 100 dresses to retailer A under consignment arrangement. Retailer pays 20 rupees dress when sold தான். அப்போ மேனுஃபேக்சர் கேன் யூ ஆஸ்க் டு ரீட்டைல் டு ரிட்டர்ன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டிட்டர்மைன் வென் கண்ட்ரோல் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ். கண்ட்ரோல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுன்னா இவர் சேல்ஸ் பண்ணாதான். இப்போ கண்ட்ரோல் டஸ் நாட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வென் கூட்ஸ் ஆர் டெலிவர்டு பிகாஸ் ஒன்ஸ் தே சோல்டு retailer does not have obligations to pay until sold. Manufacturer